آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرنی ہے۔ ربیع الاول کا چونکہ مہینہ ہے تو ربیع الاول میں ہم جس پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ آپ سے میں نے آج کہا تھا کہ آپ بہترین ماں بنیے۔ بڑی بہن بھی ماؤں کی جگہ پہ ہے، خالہ بھی بچے سے ماں کی جگہ پہ ہے، ماں تو پھر ماں ہے۔ تو بہت سارے رشتے ہیں جو ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا ہے۔ تو آج میں یہاں پہ کھڑا آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوں، میرے چہرے پہ سنت رسول ہے، سر پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی ہے، تو یہ سارا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے آپ اگر تاریخ اٹھائیں تو سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا تو پہلا کلمہ پڑھنے والا کوئی مرد نہیں ہے، وہ ایک عورت ہے۔ پہلا کلمہ تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ایک عورت ہے۔ اس عورت سے یہ اسلام شروع ہوا اور آج ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا تاج پہننا کسی سپہ سالار مجاہد غازی کے سر پہ نہیں ہے، بلکہ ایک عورت کے سر پہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں شہادت جو ہے وہ ایک عورت کو ملی ہے۔ اسی طرح اسلام میں سب سے پہلے جس نے اپنا مال نبی کے دین پہ خرچ کیا ہے وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ بھی ایک عورت ہے۔ تو آپ تاریخ اٹھائیں کہ تاریخ کے اندر پہلا مدرسہ، پہلا سکول، پہلا کالج یا پہلی یونیورسٹی، پہلا مکتب جو کھلا ہے وہ حضرت ام ہانی کے گھر سے ہے، وہ بھی ایک عورت کا گھر ہے۔ تو عورت کو اللہ رب العزت نے ایسا انتخاب کے لیے چنا ہے کہ عورت کو دنیا نے دیکھا کہ یہ کمزور ہے، دنیا نے اس کی طاقت کو نہیں جانا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں تم پاگل ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ کبھی اس عورت کو بازار کے اندر بیچ دیا جاتا تھا، منڈیاں لگا کرتی تھی باقاعدہ، جیسے جانور کو بیچنے کے لیے منڈیاں لگا کرتی ہیں۔ ایسی حالت کے اندر اس کمرے میں چپ رہا کہ ایسا وقت تھا کہ جب عورت کی منڈیاں لگا کرتی ہیں اور جب عورت کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو بالکل کوئی احساس نہیں تھا کہ عورت بھی کوئی چیز ہے، ماں ہے تب بھی غلام، بہن ہے تب بھی غلام، اگر بیٹی ہے تب بھی بیچی جاتی ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر، ایسے وقت کے اندر، جیسے آج کے معاشرے میں اگر پردے کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ آپ کو کیا مولوی صاحب، میری زندگی ہے، میں پردہ کروں یا نہ کروں، پردہ دل کا ہوتا ہے، سود پہ بات کرو بھائی جان، مجبوری ہے، ہم کیا کریں؟ تو ایسے وقت کے اندر جب عورت کو کوئی وقار نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے اس وقت میں فرمایا کہ جس کو رب نے 2 بیٹیاں دیں، جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، معاشر کے دن میں اور وہ شخص ایسے اکٹھے ہوں گے جس طرح جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس بندے نے اس کی اچھی طرح پرورش کی اور انہیں اپنے گھر والا بنا دیا۔ کیسا مقام دیا کہ جنت لینی ہے تو بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرو۔ ایسے دور کے اندر کہ جب حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، جب حضرت لبینہ کی چمڑی کو ادھیڑ دیا گیا، جب حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو نکالا گیا، ایسے وقت میں میرا اور آپ کا نبی کہہ رہا ہے کہ بیٹی بیٹی ہے چاہے کافر کی کیوں نہیں ہے۔ کیسا پیارا مقام دیا آپ کو اللہ رب العزت نے۔ بنا باپ کے تو نبی کو پیدا کیا ہے، بنا ماں کے رب نے نبی کو بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ کے وجود کے ساتھ نبوت ہے، آپ کے وجود کے ساتھ، اب تو نبوت بند ہے، آپ کے وجود کے ساتھ ولایت ہے، آپ کے وجود کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا مسند جوڑ کے رکھا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنے بچے کو، اپنی بچی کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے انتخاب کرنا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو کیا بنانا ہے، اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے۔ آپ خود سے تسلسل میں آئیے۔ اب تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، 12 ربیع الاول کی رات، صبح سحر کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت کے اندر جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، باپ کا سایہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونی ہے، آسمانوں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو جا کے مبارکباد دے رہی ہیں، ہوائیں ایک دوسرے کے گلے مل رہی ہیں کہ آج آخری نبی آ رہا ہے۔ لیکن وہ پیغمبر جب پیدا ہوتا ہے تو گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے۔ نبی علیہ السلام اس حالت میں دنیا کے اندر مبعوث اور تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد
آپ کے سامنے ہے، جب دائیاں لینے کو آتی ہیں، ایک بھی چھوڑ گئی، دوسری بھی چھوڑ گئی، تیسری بھی چھوڑ گئی۔ ذرا سوچئے، ذرا سوچے تو صحیح کہ حضرت آمنہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اتنا پیارا بیٹا، اتنا خوبصورت بیٹا، اور صرف غریب ہے، میں ان کو کچھ نہیں دے سکتی اس لیے سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے میرے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آخر میں حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ تشریف لاتی ہیں۔ حضرت آمنہ ایک بڑا عجیب نقشہ کھینچا ایک شخص نے، کہتا حضرت آمنہ نے کہا جاؤ، چلی جاؤ، تم چلی جاؤ، میں تم بھی تو چھوڑ کے جاؤ گی، تم مجھے پھر رلاؤ گی، جاؤ میں اپنا بیٹا نہیں دیتی، جاؤ تم یہاں سے چلی جاؤ، یاد رکھو یہ یتیم بھی ہے، یہ غریب بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ارے نہیں، میں لینے نہیں آئی، میں تو دیکھنے آئی ہوں، مجھے دکھاؤ تو صحیح ہے کیسا۔ میں نے سنا ہے کہ بڑا پیارا بیٹا ہے، میں نے سنا ہے کہ عبداللہ کا لال بڑا پیارا ہے۔ حضرت آمنہ نے اس کی بات سنی، اچھا دیکھ لو، جب دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور وہیں پہ بیٹھ گیا۔ آمنہ میں تو لے کے جاؤں گی، چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تو لے کے جانا ہے، بس مجھے خالی نہ بھیج۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو غریب سمجھ کے چھوڑا تھا وہ پیچھے رہ گئے، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ہر لحاظ سے قبول کر لیا کہ غریب ہے تب بھی کوئی بات نہیں، انعام نہیں ملے گا تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن میں لے کے جاؤں گی، رب کائنات نے دکھایا، امیر پیچھے رہ گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ آگے نکل گئی تھی۔ یہ حلیمہ سعدیہ تھی، انہوں نے غریب سمجھ کے چھوڑا تھا۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے غریب سمجھ کے چھوڑا کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم نے سنت کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، نبی کے فرمان کو چھوڑا۔ تو آج ہم کہاں ہیں؟ ہم جو غریب ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں امیر نہیں ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا۔ وہ پیغمبر علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو غریب، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بڑے جوان ہوتے ہیں تو پہننے کو ایک جوڑا، کھانے پینے کو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، ایسی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، اور 24 سال کی عمر میں مکہ کے لوگ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے آ کے کہتے ہیں اے محمد آپ ہمارے جج بن جائیے۔ میں ابو لہب، ابو جہل تیرا فیصلہ سننے کو تیار ہے کہ حجر اسود کون لگائے، کہ مکہ والوں نے اپنے ہاتھ خون میں ڈبو کے یہ قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ہم نے حجر اسود کو خانہ کعبہ پہ نصب نہ کیا تو ہم مکہ میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں فیصلہ کرتے ہیں، جس سے مکہ کے اندر امن آیا۔ وہ غریب کا بیٹا، یتیم بچہ، وہ فیصلہ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کیا تمہارے سردار مجھے جج مان لیں گے؟ تو سارے کے سارے آگے کہ بھتیجا کیا بات کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پتہ ہے نا میں غریب ہوں، تم جانتے ہو نا میں یتیم ہوں۔ تو چچا ابو لہب نے کہا اے بیٹا محمد تانے کیوں دیتا ہے، کیوں تانے دیتا ہے کہ تو غریب ہے، تو فیصلہ کر کہ حجر اسود کو کون لگائے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی چادر اتاری، نیچے زمین فرش مکہ کے سین میں بچھائی اور حجر اسود کو اس کے اندر رکھا، اور پھر کہا چاروں سردار چاروں قبیلوں کے آئیں، ایک ایک کونا پکڑا، سب نے کونا پکڑا، اور میرے اور آپ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اٹھایا اور کعبہ کے ساتھ لگا دیا۔ جانتی ہیں اس وقت مکہ والوں نے کیا کہا تھا؟ مکہ والوں نے کہا جیسا فیصلہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے کیا ہے تاریخ میں ایسا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، ایسا فیصلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے نماز، حضرت ابو ہریرہ آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بیٹھ کے نماز کیوں؟ ایک عام شخص کے اندر، یہ بچے کو بند ہو گئے سلسلہ، ایک شخص نے، ایک عام بندہ، جب بندے کے اندر طاقت، میرے جسم میں طاقت ایک بچے سے زیادہ ہے، مجھ سے زیادہ طاقت ایک پہلوان کے اندر ہے، اس سے زیادہ طاقت اس سے بڑے پہلوان کے اندر ہے۔ یقین مانی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نبی کے جسم میں طاقت 100 بندوں کی ہوتی ہے، 100 بندوں کی طاقت ایک نبی کے اندر، ایک حدیث مبارکہ میں 40 بندوں کی طاقت نبی کے اندر۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بھوک برداشت کر سکتے تھے، زیادہ پیاس برداشت کر سکتے تھے، زیادہ قوت اور طاقت والے تھے،
लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। तो कहा अबू हुरैरा जानता है मैं बैठ के क्यों नमाज पढ़ रहा हूँ? आज 3 दिन गुजर चुके हैं, तेरे नबी ने कुछ नहीं खाया है, खाने को कुछ नहीं है। जिब्राइल जिसका गुलाम कि आप हुक्म कीजिए, हम आपको आपके कदमों में हीरे जवाहरात खजाने रखने को तैयार हैं, वो नबी कह रहा है कि 3 दिन गुजर चुके, भूखा हूं, इसलिए खड़े होने की ताकत नहीं, बैठ के नमाज पढ़ रहा हूं। एक मर्तबा 2 सहाबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लेके साथ अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बाग में चले गए, जमीन पे गिरी हुई खजूरों को उठाया, उन्हें साफ किया, अपने मुंह में रखा खाने के लिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल्ला तू नहीं खाएगा? कहा या रसूलुल्लाह मैं तो नहीं खाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला तू ना खा, लेकिन मुझे तो भूख लगी है, तेरे नबी ने कुछ नहीं खाया, मैं तो खाऊंगा। एक और वाक़े के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ घर के अंदर हैं, हजरत अबू बकर आए भूख के मारे कि शायद नबी के घर से कुछ मिल जाए, शायद नबी अलैहिस्सलाम के घर से कुछ मिल जाए। बाहर बैठ गए, हालांकि सुस्तर थे, दरवाजे पे दस्तक दे सकते थे, लेकिन नहीं दी कि जब खुद नबी आएंगे तो मैं पूछूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अंदर हैं, बाद में उमर आए, वो भी हजरत अबू बकर के साथ बैठ गए, वो भी भूखे थे, खाने को कुछ नहीं। एक मक्का का सबसे बड़ा ताजिर है वो भी भूखा, और एक मक्का का सबसे बड़ा पहलवान है वो भी भूखा, और एक दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हमारा पैगंबर है, वो जब बाहर निकले उन दोनों के चेहरों को देखा, पूछा क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह भूख लगी है। नबी ने कहा कसम है पैदा करने वाले रब की, तुम्हारे नबी ने भी 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। नबी भी भूखे, दुनिया के सबसे अजीम इंसान, तीनों के तीनों भूखे, तीनों के तीनों गरीब। कहा चलो चलते हैं कहीं से खाने का इंतजाम देखते हैं। जब चल पड़े, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा तो पता चला कि भूख है, पता चला, महसूस हुआ, तो कहा या रसूलल्लाह आपकी दावत ना करूं? कहा हाँ दावत कर लो। बिठाया कमरे में, बकरी को ज़िबा किया, आटा गूंदा। नबी अलैहिस्सलाम जब घर के अंदर आ रहे थे, जिस्म में कमजोरी इतनी थी कि लड़खड़ा गए। हजरत अबू अयूब अंसारी कहने लगे या रसूलल्लाह क्या हुआ? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम इतने दिनों से भूखे हैं, खाने को कुछ नहीं मिला। जल्दी से बाग में गए, खजूरें तोड़ के लाए और कहा या रसूलल्लाह आप ये खाइए, तनावुल फरमाइए, मैं इतने में आपके लिए खाना तैयार कर लेता हूँ, अभी थोड़ा वक्त है। जब खाना पक के आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खाने को 2 रोटियां ली, उसके ऊपर गोश्त के चंद टुकड़े रखे और अपने गुलाम को कहा जल्दी आओ, जाओ फातिमा के घर में ये रोटी दे के आओ। फातिमा भी 3 दिन से भूखी है, हसन भी भूखा है, हुसैन भी भूखा है, कुछ नहीं है उनके पास। जन्नत के सरदार, जन्नत की मलिका, जन्नती लोग जिनके सदके से रब ने सारी कायनात को जन्नत बांटनी है, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, भूखे हैं। ऐसे आलम के अंदर, ऐसी हालत के अंदर इन्होंने जिंदगी गुजारी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब साने इर्तिहाल हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को कुछ नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग के दौरान जो ज़िरा लिबास पहना जाता है, ये 2 सेर आटे के लिए ये एक यहूदी के पास कर्ज पड़ी थी। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं लोगों, हमारे नबी का घर वो घर है जिस घर के अंदर 1 महीना चूल्हा नहीं जलता था, 1 महीना चूल्हा ही नहीं कभी जला, खाने को कुछ नहीं होता था। तो आप बताइए, एक रात हमने भूखी गुजारी, एक दिन भूखा गुजारा नहीं गुजारा, तो फिर आज हमारा शिकवा रब से कि रब्बा सारी बीमारियां हमारे घर, सारी तकलीफें हमारे घर, ये नालायक बच्चा या बच्ची हमें ही देना था, क्यों शिकवे अल्लाह से? अरे देखो तो सही क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। और आज हमें सब कुछ मुयस्सर, लेकिन रब जुबान पे शुक्र नहीं है, जुबान पे कलमा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री नबूवत की डिग्री है, सबसे बड़ा मसनद नबूवत का मसनद है, इससे बड़ा कोई मसनद नहीं। लेकिन जानती हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पुकार उठे थे कि रब्बा नबूवत ले ले, बस इस नबी को उम्मती बना दे, इस नबी को उम्मती बना। यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा
कीमती चीज देने के बाद कोई शख्स नबूवत देने के बाद इस नबी का उम्मती बनना चाहता है। हमें तो बिना मांगे मिल गई, हमें बिना मांगे मिल चुकी है। हमें इतनी बड़ी कुव्वत और ताकत मिल चुकी है कि आप माँ को रब ने वो मकाम दिया कि माँ जब हाथ उठा लेती है, अल्लाह के अर्श की और माँ के हाथों के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता, कोई पर्दा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन रब ने पर्दा क्या, सिर्फ तजल्ली डाली, पहाड़ राख बन गए। लेकिन आपके हाथों के दरमियान और रब के अर्श के दरमियान में कोई चीज है ही नहीं, कोई पर्दा नहीं है। फिर ये किसने ताकत दिलवाई आपको? ये मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने ताकत दिलवाई है। और आज उसी नबी को छोड़े बैठे हैं, झंडियां लगाएं, लाइटें लगाएं, सारा कुछ करें। लेकिन जानती हैं आप, नबी अलैहिस्सलाम की विलादत पे किसी ने पत्थर नहीं मारे थे। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे खाने बांटे गए, तकसीम हुए, बड़ी खुशियां मनाई गई। आसमान के फरिश्तों ने, समंदर की मछलियों ने, हवाओं फिजाओं ने खुशियां मनाई। लेकिन जब नबी ने कहा मेरा कलमा पढ़ लो, वही चचा जिसने देगे बांटी थी, वही चचा नबी के चेहरे पे पत्थर मार रहा था। क्या नहीं हुआ ऐसा? जब नबी का कलमा पढ़ने से पहले अबू बकर मक्का का सबसे बड़ा मालदार इंसान था, नबी का कलमा पढ़ने के बाद टाट का लिबास पहनता है। नबी का कलमा पढ़ने से पहले हजरत खदीजा सबसे मालदार खातून थी। नबी का कलमा पढ़ने के बाद खाने को घर में कुछ नहीं था। ये फातिमा तो ज़हरा की माँ है, सगी माँ, जिसकी माँ दुनिया की उस वक़्त की अमीर तरीन औरत थी, और उसकी बेटी 3 दिन फाके के साथ रहती है। कभी सोचा ऐसा हो सकता है? लेकिन अपना सब कुछ नबी के लिए कुर्बान कर दिया, सब कुछ। तो आज भी जब आप नबी की विलादत की खुशी मनाएंगी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब आप अपने खानदान में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अपनी बेटी को रुखसत करेंगे, खानदान वाला थप्पड़ मारेगा, खाला चाची चाचे सारे नाराज हो जाएंगे। जब आप कहेंगे कि मैं गुर्बत में भूखी मर जाऊंगी, मैं सूद नहीं लूंगी, आपका शोहर आपको पीटेगा। क्या नहीं हो रहा ऐसा? ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपने मुकाबला करना है कि मैं अपने शोहर की मार बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन सूद लेकर अल्लाह के नबी से मुकाबला नहीं कर सकती। आज मैं और आप एक दूसरे के सहेलियां बन जाइए, आपको एक दूसरे के हालात पता चलेंगे। आप जानती हैं हमारे इस इलाका में कितनी हमारी बहनें हैं जिन्होंने सूद पे पैसे ले रखे हैं। जानती हैं आप? थोड़ा सा देखिए तो सही बाहर निकल के कि आज क्या हो रहा है। क्या आपके इलाके के अंदर हमारी ऐसी बहनें नहीं हैं कि जिनके पास पहनने को सर्दी और गर्मी के कपड़े नहीं होते? आप थोड़ा सा निकलिए, नजर आएंगे ऐसे बच्चे जिनके पैरों में पहनने के लिए जूती नहीं है, जिनके बैग खाली स्कूल में आ जाते हैं और उनके बैग के अंदर कॉपी और किताब नहीं होती। जब पूछा जाए क्यों नहीं है, अब्बू का काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो कौन करेगा ये सब? मैं थक गया हूं, मैंने दफ्तर छोड़ दिया, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मेरा वजूद हार चुका है कि मुझसे नहीं ये दुख देखे जाते। मैंने एक माँ को तो रोते देखा कि मेरी बेटी को पढ़ा दो, बच्चे को पढ़ा दो। मैंने बाप को रोते देखा है, एक बाप को टूटते हुए देखा है, एक बाप को बिलक बिलक के रोते मैंने खुद देखा है दफ्तर स्कूल के अंदर कि मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, आप जो कहे हम करने को तैयार हैं। बताएं मैं क्या जवाब दूं इनको? मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आप थोड़ा सा एक दूसरे का सहारा तो बन जाइए। आप देखिए तो सही, क्या मतलब के साथ ही जब तक कोई बेलिबास हो के हमारे सामने नहीं आएगा, हम तब तक उसे कपड़े नहीं देंगे। जब तक कोई भूखा नहीं मरेगा तब तक हम उसे रोटी नहीं देंगे। क्या ये तरीका था मेरे और आपके नबी का? और हमारे यहाँ तो ये रिवाज चल चुका है कि हाँ, जब तक तुम हमारे घर नहीं भेजोगे तो खाली प्लेट हम भी नहीं भेजेंगे। ये नहीं सोच के भेजते कि अच्छा चल जा, ये मैंने भेज दिया, मुझे इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए।
کر کے تو دیکھیے. ایک چھوٹی سی بچی اپنی بیمار ماں، بیوہ ماں کے کان میں آ کے کہہ رہی تھی، یہ پاکستان کا واقعہ ہے، امی یہ بھائی کب مرے گا؟ ماں تڑپ گئی، کہنے لگی کیا کہہ رہی ہے تو؟ کہنے لگی امی یہ مرے گا تو پڑوسی کھانا بھیجیں گے نا، پہلے بڑا بھائی مرا تھا تو انہوں نے کھانا بھیجا تھا ہمارے گھر میں. یہ پاکستان کے اندر ہے. میرے رشتہ دار فیصل آباد کے اندر ان کی بیوی کا بھائی جو تھا، ان کا بیٹا مر گیا، بھتیجا مر گیا. ان کے کل کے اوپر ہم گئے، میں وہیں تھا فیصل آباد. ہم گئے، انہوں نے وہ کل کی روٹی جو رسم کے مطابق وہ ننہال والوں نے بنانی تھی، پھوپھی نے ماموں نے بنانی تھی، ماموں کے ذمے تھی. ماموں کے ساتھ میں بھی گیا تو جب بہت بڑی روٹی تھی رشتہ داروں کی، جب وہ رشتہ داروں کی روٹی انہوں نے کھائی، میں نے ان سے پوچھ لیا یار تم نے پیسوں کا بندوبست کہاں سے کیا؟ کیونکہ ان کے پاس وہ تو غریب تھے. جانتی ہیں وہ کل کی روٹی انہوں نے کیسے بنائی تھی؟ کہنے لگا فیصل بھائی سود پہ پیسے لے کے روٹی بنائی ہے، سود پہ پیسے لے کے روٹی بنا رہا ہے. میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، میں نے خود دیکھا ہے. آپ تھوڑا سا ایک دوسرے سے جڑ تو جائیے، پتہ چلے گا آپ کو کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کون بدلے گا؟ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کوئی حسین آ جائے، آج پھر ان سے کربلا کا میدان سجا لے. ہم حسین تو چاہتے ہیں لیکن حسین جیسا اپنے گھر میں نہیں چاہتے، کیونکہ حسین اگر آ گیا وہ تو ہمیں بھی جھوٹا کہے گا، وہ تو ہمیں بھی زبردستی نماز پہ لگائے گا، وہ تو ہمیں بھی قرآن پڑھائے گا، وہ تو ہمیں بھی تہجد کے لیے کھڑا کر دے گا. ہمیں حسین اچھا لگتا ہے لیکن کسی کے گھر میں، اپنے گھر میں نہیں. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو حسین بنائیے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اپنے بچیوں کو فاطمہ الزہرا بنائیے. اور آج ہم اپنے بچوں کی بھوک پیاس دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. ارے ایسا نہ کیجئے، اپنے بچوں کو فاطمہ الزہرا اور حسن حسین بنانے کی کوشش کیجئے، تب جا کے آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ. انتظار نہ کیجئے کہ کسی اور کا بیٹا حسین بن کے ہمارے پاس آ جائے، حسن بن کے آ جائے، کسی اور کی لاش ہمارے گھر، ہم کسی کے پاس جا کے اسے کہیں کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا مبارک ہو، بلکہ ہم اس انتظار میں رہیں کہ کوئی آ کے ہمارے گھر میں مبارک دے، مبارک ہو تو ایک شہید کی ماں بن چکی ہے. یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے. ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی شہید نہ ہو جائے. کیوں؟ ہمیں زندگی سے پیار ہو گیا، اپنے نبی سے پیار نہیں رہا. نبی جانتے تھے حسین کو کاٹ دیا جائے گا، جانتے تھے، پتا تھا میری بیٹی بھوکی ہے، دعا کر دیتے دعا. ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک دعا دی کہ وہ جب مانگے گا قبول ہو جائے گی، جب مانگے گا. ہر نبی نے مانگ لی، ہر نبی نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نہیں مانگی؟ کہا نہیں میں نے نہیں مانگی. جب ابراہیم فوت ہوئے تب بھی نہیں مانگی، جب فاطمہ بھوکی تھی تب بھی نہیں مانگی، جب میرے سارا کنبہ شہید ہو گیا میں نے تب بھی نہیں مانگی، حسین کی شہادت کی خبر ملی تب بھی نہیں مانگی. یا رسول اللہ کب مانگیں گے؟ مانگ لیجئے. کہا نانا جب محشر کا دن ہوگا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، میرے امتی کو اس کی ماں چھوڑ دے گی، باپ چھوڑ دے گا، بہن چھوڑ دے گی. جب سب چھوڑ دیں گے میں اس وقت اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگوں گا، میرے اور آپ کے لیے دعا مانگیں گے. اس وقت کے لیے میرے اور آپ کے نبی نے وہ دعا بچا کے رکھی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے نبیوں کو محشر کے دن اللہ ایک تخت عطا فرمائیں گے کہ اس پہ بیٹھ جائیے. تو سارے نبی اپنے تخت پہ بیٹھ جائیں گے اور انہیں وہ تخت اڑا کے جنت میں لے جائے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پہ نہیں بیٹھیں گے، نہیں بیٹھیں گے، اپنا ہاتھ رکھ دیں گے کہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے. پوچھیں گے فرشتے یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کہا کہیں میں تخت پہ بیٹھ جاؤں اور وہ مجھے اڑا کے جنت میں لے جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے. میں نہیں جاؤں گا، میں اپنی امت کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یہ تھے میرے اور آپ کے نبی. اور ایک روایت میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک
उम्मती के लिए जहन्नुम का ऐलान हो जाएगा, फरिश्ते उसे पकड़ के जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे होंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देंगे, या मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, हाँ जी अब्बा जी क्या हुआ? तो कहेंगे, वो तेरे एक उम्मती को फरिश्ते पकड़ के जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहमत को कस के बांधेंगे और उस एक उम्मती की तरफ, गरीब की तरफ दौड़ लगा देंगे, गुनाहगार के लिए दौड़ लगा देंगे, जाके रोक लेंगे। फरिश्तों से कहेंगे इसे छोड़ दो, ये मेरा उम्मती है। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह का हुक्म है, हम नहीं छोड़ सकते। तो जानती हैं इस तकरार में अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक पैगंबर फिर सजदे में गिर के दुआ करेंगे, अल्लाह का जलाल जमाल में बदलेगा और कहेंगे मेरे फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरे नबी का उम्मती है। वो नबी जो हमें ऐसे वक्त में नहीं छोड़ेगा, उसे हमने जीते जी छोड़ दिया जीते जी हमने। रबीउल अव्वल का महीना हमें ये याद दिलाता है कि तुम एक गरीब, एक यतीम, एक नबी की उम्मत में से हो। आज अपनी गुर्बत पे रोना रोते हो, आज अपनी तकलीफों पे रोते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह मेरी उम्मत के रिस्क में इजाफा कर दे, और अपनी बेटी फातिमा के लिए जानती हैं क्या दुआ की? कि अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के रिस्क में कमी कर दे। बेटी को गरीब बना रहे हैं और अपनी उम्मत को, मुझे और आपको अमीर बना रहे हैं। पूछा या रसूल अल्लाह, पूछते हैं मैं और आप कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा अपनी बेटी को कोई गरीब देखता है, फाकों पे देख सकता है? खा नहीं। अगर मैंने अपनी गरीब उम्मत के लिए दुआ की, अमीर होने के लिए, अपनी औलाद के लिए गरीब होने की दुआ की, कल को कोई मेरी गरीब उम्मती, मेरी बेटी मुझे ताना तो नहीं देगी कि अपने खानदान को अमीर करा के हमारा नबी चला गया और हमें गरीब छोड़ के चला गया। और एक और जगह नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह मुझे मेरी उम्मत के गरीब लोगों में से उठाना, गरीब लोगों में से। तो आज मैं और आप जिस हालत में हैं, इस पर शुक्र कीजिए कि हमें नबी का साथ मिल गया। हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें दौलत मिलेगी तो अपनी बहनों पे, अपने बच्चों पे लुटा देंगे, बचा के नहीं रखेंगे। नबी की उम्मतियों पे खर्च कर देंगे, बचा के नहीं रखेंगे। हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें अपने नबी का साथ चाहिए। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी गुर्बत पे रोना ना रोइए, अपने नबी के उम्मती होने पे फख्र कीजिए, शुक्र कीजिए कि हमें बिना मांगे ये सब कुछ मिल गया है। और अपने बच्चों को कामयाब बनाइए। तो आप बना सकती हैं, आप बना सकती हैं। आपसे बड़ा अपनी औलाद के लिए कोई पीर नहीं है। मैं खुद मुरीद हूं, मेरे अपने पीर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीरों को नहीं मानता हूं। मैं खुद एक मुरीद हूं, लेकिन औलाद के लिए माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं है। औलाद के लिए जिनके माँ बाप नहीं है, हमारे नबी का फरमान है जिसकी माँ नहीं है वो अपनी खाला को इसी तरह खिदमत करे तो अल्लाह उसे ऐसी ही अजर देगा जैसे उसने माँ की खिदमत की, और उन्हें कुछ ना कुछ पढ़ के इसाले सवाब करे। तो आप ऐसा कीजिए। तो अपनी औलाद को कामयाब बनाने में कोई रुकावट नहीं है। तो क्या रुकावट है? सिर्फ मेरी और आपकी, कि हमने अपनी औलाद के लिए मांगना छोड़ दिया है। अपनी औलाद के लिए मांगिए, अपनी औलाद को कामयाब बनाइए। बन सकती है, बनेगी इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, अल खातिम पब्लिक स्कूल आपके पूरे सरगोदा के अंदर आने वाले साल में इंशाअल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये एक ऐसा स्कूल बन चुका है कि जो आपके पूरे सरगोदा में सबसे बड़ा स्कूल है, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब बच्चे पढ़ते हैं। सबसे बड़ा स्कूल तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल बड़ा हो चुका है। अल्लाह ने चाहा तो ये वो दिन बड़े करीब हैं कि जब हमारा बच्चा मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े स्कूलों से टक्कर लेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर लेगा। आप अपने बच्चों से तंग हैं, शरारतें करते हैं, तरह तरह की बच्चियां बातें करती हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि आप इनकी शरारत को देख रहे हैं और मैं इनकी शरारत के अंदर छुपी हुई जो सलाहियत है उसे देख रहा हूँ। अपने बच्चे की शरारत को खत्म ना कीजिए, अपने बच्चे की शरारत का रुख बदल दीजिए।
बच्चा मट्टी में खेलता है तो मारना, धाड़ना, कपड़े गंदे करना वो ना कीजिए। बच्चे को कलर पेंसिल लेके दे दीजिए, रंग लेके दे दीजिए, पानी वाले पेंट वाले कलर लेके दे दीजिए, तो आपके देखिएगा आपका बच्चा खुद बखुद एक आर्टिस्ट बन जाएगा। रुख बदल दीजिए, आप अपने बच्चे का ध्यान भटका दीजिए। तो ध्यान भटकाना एक फन है, तो आप ये सीख लीजिए। और आपसे ज्यादा मेरे ख्याल में ये कुदरती तौर पे अल्लाह ने आपको दिया है। आपके अंदर ये चीज है कि ऐसे बात को भटका देती है जैसे पता ही नहीं होता ये बात हुई भी थी, ऐसे हुआ था। तो ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बनाया। तो मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हुए अपने घर के अंदर हसन और हुसैन की ख्वाहिश करेंगे इंशाल्लाह। अपने घर में, अपने घर के अंदर अपनी बेटियों को फातिमा तो ज़हरा बनाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वो फीस वगैरह कर लें बात।